So okay, so this is the road in cutting and road in embankment sketches. So we will see each and every component, what is the meaning of that component, and for what purpose the this component, particular component, is provided to this road. Okay, so now, okay, so whatever component we have seen in this sketch, so these are the components or elements of the roads. So first is the crown, second camber, carriageway, shoulder, burn, road margin, and right to way that we have seen between the shoulder, between the end of the shoulder to end of the shoulder, the margin used is the right of way. So these are the all components of the road. So we will see one by one what is meaning of the particular component of the road. So now, okay, so first component, if you see, that is the right of way. So right of way is the area of land required for the road along its alignment. So have you drawn this right of way? तुम्ही पाहिले का कुठे होता right of way word? No, sir. तिथे word लिहिलेलं आहे की हा? Here written right way. Right way means right of way. This portion. Here written, this is the right of way. Or if you see this image also, या ठिकाणी दिलाय का, या स्केच मध्ये नाही काढला तो. म्हणजेच फॉर्मेशन जी विड्थ आहे त्यालाच राईट ऑफ वे म्हणतो आपण. सो फॉर्मेशन विड्थ, हा इथे लिहिलेलं आहे बघा, ROW, कुठून कुठेपर्यंत लिहिलंय, हा टोटल नाही, सॉरी, हा रिटर्न टोटल रोड लँड, इट मीन्स फ्रॉम, और ROW राईट ऑफ वे. Right of way. हा इथून लिहिलेला आहे बघा तो, इथून इथपर्यंत जो आहे, सो दॅट इज राईट ऑफ वे. म्हणजेच काय, टोटल रोड लँड, त्यालाच दुसरा वर्ड काय, टोटल रोड लँड और राईट ऑफ वे. So here also, here written road land width is written here, right of way is not written. So this road land width is nothing but right of way. So if you read here, area of land required for road along its alignment. जो काय अलाइनमेंट जी आहे रोडची क्रॉस सेक्शन मधली, जेवढी काय टोटल विड्थ आहे, एरिया ऑफ लँड रिक्वायर्ड, जेवढी लँड रिक्वायर्ड आहे रोड साठी, टोटल लँड, सो दॅट इज नथिंग बट दी राईट ऑफ वे. आलं लक्षात? व्हॉट एव्हर एरिया ऑफ लँड रिक्वायर्ड फॉर रोड, रोडची जेवढी विड्थ आहे त्या विड्थला जेवढी काय लँड रिक्वायर्ड आहे एरियामध्ये, त्याला आपण राईट ऑफ वे असं म्हणतो. देन रोडवे और फॉर्मेशन विड्थ, आपण फॉर्मेशन विड्थ बघितली. दिस इज द कॅरेज वे. आफ्टर कॅरेज वे, कॅरेज वे नंतर काय आहे वो, आपण काय, फॉर्मेशन विड्थ. कॅरेज वे नंतरचं आहे जेवढा मी एरो दाखवलाय, दिस पार्ट ओनली, शोल्डर, करेक्ट. This is carriageway, this is shoulder. Now carriageway plus both shoulder is nothing but the formation width. Formation width. Correct. Carriageway plus both shoulder, दोन्ही बाजूचे shoulder plus carriageway म्हणजेच काय, तर तुमची formation width येते. So here written, it is the total width of road which includes the width of carriageway or pavement with shoulders. Here written,
roadway or formation width, it means what? It is the total width of road. It is the total width of road which include the width of carriageway, म्हणजेच कुठून कुठपर्यंत ही एवढी. This is the width of carriageway or pavement, जी pavement ची width आहे, and width of shoulder. Carriageway plus both shoulder is the formation width. आलं सर्वांच्या लक्षात? फॉर्मेशन विड्थ, येस सर. कॅरेजवे आणि दोन शोल्डरची जर आपण ऍडिशन केली तर ती टोटल विड्थ ऑफ रोड इज नथिंग बट दी फॉर्मेशन विड्थ. देन नेक्स्ट इज शोल्डर. What is shoulders? These are the portions of the roadway. या टोटल रोडवेचे किंवा फॉर्मेशन विड्थ किंवा रोडवे, फॉर्मेशन विड्थ किंवा रोडवेचा हा पोर्शन आहे. सो दीज आर दी पोर्शन्स ऑफ रोडवे बिटवीन आउटर एज ऑफ पेवमेंट अँड इनसाइड एज ऑफ दी साइड स्लोप. पेवमेंटची आउटर एज अँड इनसाइड एज ऑफ दी साइड स्लोप. मग हा टोटल तुमचा पोर्शन आहे. तर इथून तुमचा काय होतोय, साइड स्लोप चालू होतो आणि इथून हा शोल्डर आहे. मग शोल्डर म्हणजे काय, हे डिस्टन्स. तर रोडवेचा हा पार्ट आहे की इट इज द डिस्टन्स बिटवीन आउटर एज ऑफ पेवमेंट. तर पेवमेंटची ही आउटर एज आहे. ऍक्च्युली हा कॅरेजवे आहे, हा तुमचा पेवमेंट आहे टोटल. तर आउटर एज ऑफ द पेवमेंट अँड inside edge of the side slope. Side slope ची this is the inside edge, this is the outside edge. हा जर स्लोप असेल तर या स्लोपची ही इनसाइड एज झाली आणि ही आउटसाइड एज झाली. तर शोल्डर म्हणजे पेवमेंटची आउटसाइड एज आणि साइड स्लोपची इनसाइड एज, या दोन्ही मधलं जे डिस्टन्स आहे दॅट इज नथिंग बट दी पेवमेंट. सो serve as emergency lane, also act as a service lane for the vehicle. हा emergency lane म्हणजेच आपल्या रोडवेच्या जेवढा कॅरेजवे आहे, कॅरेजवेच्या बाजूची जागा आहे ती आपण पाहिली स्केच मध्ये. ती जागा आहे ती कुठून कुठपर्यंत आहे, कॅरेजवेच्या बाहेरची जागा आहे ती म्हणजे शोल्डर आहे. सो दिस पोर्शन इज युज्ड ॲज अ emergency lane. Here written emergency lane or act as a service lane, or act as a service lane. येते का लक्षात? व्हॉट इज शोल्डर? शोल्डर हे कुठून कुठपर्यंत डिस्टन्स आहे ते इथं दिलेलं आहे. आणि पर्पज काय शोल्डरचा, तर ॲज अ एमर्जन्सी लेन किंवा सर्व्हिस लेन फॉर व्हेकल. सो एमर्जन्सी लेन किंवा सर्व्हिस लेन इट मीन्स व्हॉट, जर व्हेकल्सला बाहेरच्या बाजूनी जर थोडंसं काय एमर्जन्सीसाठी थांबायचं असेल किंवा बाहेर यायचं असेल तर त्या पोर्शनवरती तुम्ही तुमचे इंडिकेटर्स लावून तुम्ही त्या ठिकाणी थांबू शकता फॉर दी एमर्जन्सी पर्पज. सो यू कॅन स्टे ऑन दी शोल्डर. सो फॉर दॅट पर्पज शोल्डर इज कन्स्ट्रक्टेड. Then next is the carriageway. So here carriageway or pavement width. So it is paved width of road. It comes directly in contact with traffic. Simply here written what? It is a paved width of road. It is a पेव्ड विड्थ ऑफ रोड म्हणजे जो आपला पेवमेंट आहे, जे लेयर्स आहेत त्या लेयरची ऍक्च्युअल विड्थ आहे ती. इट कम्स डायरेक्टली इन कॉन्टॅक्ट विथ ट्रॅफिक. इट कम्स डायरेक्टली इन कॉन्टॅक्ट विथ ट्रॅफिक म्हणजे व्हेकलच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये जो येणारा, डायरेक्टली कॉन्टॅक्ट मध्ये येणारा जो पोर्शन आहे दॅट इज द कॅरेजवे. आलं का लक्षात? व्हॉट इज कॅरेजवे? Yes,
carriageway is the width of the road and it directly contact to the vehicle or ट्रॅफिकच्या किंवा व्हेकलच्या डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट मध्ये येणारा जो वे आहे तो आपण कॅरेजवे. तुमच्या समोर फिगर पण आहे, तुम्ही काढलेली आहे स्केच. सो इफ यू सी द sketch, then you will realize what is the actual carriageway and meaning of this carriageway. आलं लक्षात? Okay. Then next part, next component. So next component of road structure is road margin. See the image where you have written road margin. कुठून कुठपर्यंत लिहिलेला आहे रोड मार्जिन, कोण सांगेल? तुमच्या समोरची इमेज पहा. शोल्डरच्या आउटर एज पासून, बरोबर आहे का? बघा मी काय बोलतोय ते. शोल्डरच्या आउटर एज पासून कुठपर्यंत? बाउंड्री पर्यंत. बाउंड्रीची जी लाईन आहे तिथून शोल्डरच्या आउटर एज पर्यंत जे डिस्टन्स आहे ते रोड मार्जिन आहे, बरोबर आहे का? येस सर. स्केच ड्रॉ केलेत सर्वांनी? तुमच्या समोर स्केच आहे, तुम्ही लिहिलेलं आहे तिथं रोड मार्जिन पार्ट कुठून कुठपर्यंत आहे. तर शोल्डरची आउटर एज, सेंटर, हा सेंटर ऑफ रोड म्हणजे तुम्ही रोडच्या सेंटर पासून आपण बाहेर चाललो की आउटर म्हणत जायचं. लक्षात येते का? बघा, रोडच्या सेंटर पासून बाहेर चाललो की आउटर, आणि रोडच्या सेंटरकडे जात चाललो की इनर साइडला चाललो म्हणायचं. सो रोड मार्जिन म्हणजेच शोल्डरची आउटर एज, तिथून तुमच्या बिल्डिंगचे बाउंड्री, जी बाउंड्री आहे की जिथून बिल्डिंग कन्स्ट्रक्ट करू शकता त्या बाउंड्री पर्यंतचं जे डिस्टन्स आहे दॅट इज दी रोड मार्जिन. So these are the land width on both side of the roadway. रोडवेच्या both side ला हे मार्जिन प्रोव्हाइड केलेलं असतं. So what include in this margin? These are secure and reserved to meet the present and future traffic requirement for the development of road. म्हणजे जर बाय इन केस फ्युचर जर ट्रॅफिक तुम्हाला प्लान करायचं असेल तर तुम्ही या रोड मार्जिनचा उपयोग करू शकता. सो फॉर द फ्युचर ट्रॅफिक पर्पज अँड सेक्युअर अँड रिझर्व टू मीट द प्रेझेंट आणि फ्युचर या दोन गोष्टींचा विचार करून हे डिस्टन्स सोडलेलं असतं. देन व्हेरियस एलिमेंट्स ऑफ रोड मार्जिन आर फुटपाथ, सायकल ट्रॅक, parking lane, side slopes. Various elements of road margin are footpath, cycle track, parking lanes आणि side slope. म्हणजे साइड स्लोप पासून स्टार्ट झालेला तुमचा कंपोनंट, त्याच्यामध्ये ड्रेन पण येतात, त्याच्यामध्ये फुटपाथ पण येतो किंवा सायकल ट्रॅक ही येतो. सो ऑल दिस components comes under the road margin. We have seen, आपण पाहिलं होतं, मी तुम्हाला दाखवलेलं आहे स्केच मध्ये, तुमच्या सोबत स्केच पण आहे. If you see here,